Դիտողներ, այս պահին ես կթողնեմ իմ մեկնաբանությունը, քանի որ այս պահին մրցարտակ դուրս կգա մեր հայազգի մարզիկ Դավիթ Խաչատրյանը, եւ ես կլինեմ նրա կողքին, կփորձեմ նրան ճիշտ խորհուրդներ տալ, այնպես որ մենամարտը կփորձի մեկնաբանել Արամը, Արամ, խնդրում եմ շարունակիր։ Итак, дамы и господа, наш бойцовский вечер продолжается. И вас ожидает поединок команд Сербии, Top Team и команды из Армении Arm Fighting! Дамы и господа, прошу вашего внимания. В связи с тем, что в сборной команде Сербии 3 бойца были травмированы, бои в среднем, полусреднем и полутяжелом весах не состоятся. И команда из Армении изначально ведет со счетом 3-0. Промоутерская компания Pro FC представляет вам первый бой. А всего их, как вы помните, 2. Двухраундовый поединок в легком весе. И в красный угол ринга приглашается боец из Сербии. Please welcome to the red corner from Top Serbian Top Team, Siniša Vladimirović. Evo bez Karminankun, Siniša Vladimirović, Serbia. Ev yarkı Hayastani, şunun kalsa barışçunlara. А в синий угол добро пожаловать, боец из Армении. Дамы и господа, встречайте, please welcome to the blue corner, Давид Хачатрян. Evaş bezdim alurumek, David Хачатрян. Hayastan. Այս պահին մարզահամերգային համալիրը քննում է, քանզի ռինգին է մոտենում հայազգի Դավիթ Խաչատրյանը։ Դավիթից նույնպես հաղթանակ ենք ակնկալում եւ հուսով ենք, որ նա կկատարի հայ մարզասերի եւ առհասարակ հայ ժողովրդի ցանկությունը։ David Xaçatryan. Дамы и господа, настало время представить вам соперников.
И первым представляю бойца справа от меня в красном углу ринга. Ladies and gentlemen, introducing first on my right, the fighter standing out of the red corner. Его рост 175 сантиметров, официальный вес 68,7 килограмма. Official weight 68.7 kilos. Чемпион Сербии по кикбоксингу, чемпион Балкан по кикбоксингу, Serbian champion in kickboxing, Balkan champion in kickboxing из команды Serbian Top Team. From Serbian Top Team, introducing Sinisa Vladimirovic. Եվ այսպես կարմիրանքյան մարզիկ, հասակը 170 սանտիմետր, կաշը 70 կիլոգրամ, 5 մենամարտից 5 հաղթանակ, քիքբոքսինգի Սերբիայի և Բալկանների չեմպիոն, Sinisa Vladimirovic, Сербия! Дамы и господа, и настало время представить вам его соперника слева от меня в синем углу ринга. And his opponent across the ring, the fighter standing out of the blue corner. Его рост 175 сантиметров, официальный вес 70 килограммов. Official weight 70 kilograms. Чемпион Армении по К1. Чемпион турниров RFC и Торнадо. Профессиональный рекорд 11 боев, 10 побед и только одно поражение. His professional record 11 bouts, 10 victories and only 1 defeat. Champion of Armenia in K1. Champion in tournament of RFC and Tornado from Armenian Arm Fighting, David Khachaturian. Եվ այսպես կապուտ այգնում մեր հայրենակիցն է, հասակը 173 սանտիմետր, կաշը 70 կիլոգրամ, 11 մենամարտից ունի 10 հաղթանակ և ընդամենը 1 պարտություն, կա մեկի Հայաստանի չեմպիոն, Arm Fighting-ի և Tornado-ի չեմպիոն, David Khachaturian, Հայաստան! Дамы и господа, представляю вам рефери поединка. Introducing the judge and referee of the action, Vladimir Shavarov. Եվ այսպես կամար է Շարլոտ և առաջին ռաունդ։ И инструкции от рефери Владимира Шамарова. Instruction from referee Vladimir Shamarov. David Khachaturian, Sinisa Vladimirovic. Правила, слушаем моей команды. David Khachaturian-ը 11 մենամարտ է անցկացրել պրոֆեսիոնալ ռինգում, 10 հաղթել է եւ ընդամենը 1 պարտություն։ Ներկայացնում է Arm Fighting ակումբը 173 սանտիմետր, 70 կիլոգրամ։ David-ն այս մենամարտից առաջ դիպած էր քաշ քշել, որովհետեւ նա նախատեսված էր, որ հանդես կգա 76 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Սակայն 76 կիլոգրամ քաշային կարգի սերբ մարզիկը չներկայացավ մենամարտին եւ Դավիթը ստիպված էր հանդես գալ 70 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, թեպետ սա Հայաստան-Սերբիա առաջին մենամարտն է, սակայն Հայաստանի հավաքականը արժևում է 3-0 հաշվով։ Բանը նրանումն է, որ սերբ 3 մարզիկներ վնասվածքի պատճառով ստիպված էին չմասնակցել մենամարտին, ինչը հնարավորություն է տվել մեզ 3-0 հաշվով արժևում լինել։ Այս պահին հետախուզական մարտ է ընթանում։ Երկու մարզիկներն էլ բավականին փորձառու են, երկուսն էլ այս պահին փորձում են ուսումնասիրել մեկը մյուսի հնարավորությունները։ Ինչպես երևում է, սերբ մարզիկը բավականին լավ է տիրապետում ոտքի հարվածներին, բայց նշեմ, որ Դավիթը նույնպես լավ հարվածների է տիրապետում եւ կարող է ցանկացած դեպքում անակնկալի բերել մրցակցին։ Աբրես Դավիթ
թույլ է տալիս որպեսզի մրցակիցը բարձրանա։ Դավիթը կամ մեկի Հայաստանի չեմպիոն է, Արմենիայի եւ Տորնադոյի չեմպիոն։ Ժամանակին մարզվել է ջուջիցու մարզաձևով եւ նաեւ լավ է տիրապետում ձեռքով հարվածների։ Այժմ Ստեփ Մարզիկը փորձեց բռնված կատարել, սակայն Դավիթը աչալուրջ էր եւ այժմ ինքն է փորձում բռնված կատարել։ Եվ ինչպես տեսնում եք, Ստեփ Մարզիկը հաջողվում է, կեցեց Դավիթ իսկապես փայլուն է։ Մի իրադարձությունները մի վայրկյանում փոխվեցին։ Կեցեց Դավիթ, շնորհավորում եմ, ապրես։ Այս պահին Հայաստանի հավաքականը արժևում է 4-0 հաշվով, ինչպես տեսնում եք, ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ղուկասյանը շնորհավորում է իր սանին, Դավիթը նրա սանն է, հենց Հայկ Ղուկասյանն է Դավիթին։ Կեցես Դավիթ, շնորհավորում եմ, այժմ ռինգում ծածանվում է հայոց եռագույնը ի շնորհիվ Դավիթ Խաչատրյանի։ Շնորհավորում եմ Դավիթ ջան, իսկապես փայլուն հաղթանակ էր։ Վարկանաչափ չեմ պայել, բայց կարծում եմ 1 րոպեից ավելի չտվեց այս մենամարտը։ Կեցես Դավիթ, шնորհավորում եմ, 4-0 արժևում է Հայաստանը։ Дамы и господа, рефери Владимир Шамаров остановил бой через 2 минуты первого раунда. Ladies and gentlemen, referee Vladimir Shamarov stopped the fight after 2 minutes of round number 1. Удушающим приемом победу одержал the winner by knockout David Խաչատրյան! Դավիթ Խաչատրյան, հաղթողի ճանաչում Հայաստան! Վստահորեն կարող եմ ասել, որ այսօր հայ մարզիկները պարզապես փայլեցին։ Կարելի է ասել, նրանց մրցակիցները նույնիսկ չկարողացան դիմադրել հայ մարզիկներին։ Ամենաերկար մենամարտը տևեց 2 րոպե 50 վայրկյան։ Կարծում եմ, սա իսկապես հաճելի եւ ցանկալի արդյունք է։ ADP բանային ստուդիան, գեղարվեստական ղեկավար Արսեն